السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھ سے اگر محبت ہوگی اللہ تعالیٰ کی خاطر تو میں آپ کے چہروں کو نوٹ کروں گی، میں سمجھ جاؤں گی۔ اگر مجھ سے نفرت جو کرتے ہیں بِإِذْنِ اللَّهِ وتعالی میں ان کو بھی سمجھ جاؤں گی۔ پھر ایک بار سلام کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ وہ سمجھ مجھ میں اور آپ میں دے دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا باللہ نحمد نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ رب اشرح لی وصدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ واجعل لی وزیرا من اہلی۔ ٹھیک ہے، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ ربی زدنا، نہیں بولوں گی تو مجھے، نہ بولوں گی تو ہمیں، ربی زدنا علما۔ دو بہنیں بیٹھ کے اگر پڑھ رہے ہیں ربی زدنی نہیں کہنا، ربی زدنا کہنا، ٹھیک ہے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وما، آپ آگے خالی ہیں چہرے دیکھ دیں۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب له۔ دیکھیے، چار چیزوں سے پناہ مانگنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہے ہیں۔ اب میں جو پڑھی ہوں انشاءاللہ، میں نے کہا تھا بورڈ لانے کے لیے، بورڈ نہیں لائے آج۔ بورڈ پہ میں نیکسٹ ٹائم لکھ کے رکھوں گی، آپ اس کی فوٹو لے لیں، اب اس کو یاد کریں، معاف کر دیں آج مجھے، ٹھیک ہے؟ آج میں نہیں لکھ پاؤں گی، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے۔ اللہم انی اعوذ بک، میں پناہ مانگتی من علم، ایسا علم نہ دے جو مجھے نفع نہ دے۔ آج قرآن اور حدیث ساری زندگی سن رہے ہیں، نفع ہی نہیں اٹھایا۔ ساری زندگی پورا قرآن حفظ کر لیے، عالم بن گئے، 30 سال کا علم لے لیا، پھر بھی اس کو نفع نہیں لیے کا مطلب اس پہ عمل نہیں کرے۔ حافظ کو دیکھو، عمل نہیں ہے علم ہے۔ عالم کو دیکھو، عمل نہیں ہے علم ہے۔ حدیث بولنے والے اہل حدیث کہتے ہیں، حدیث اچھی بیان کرتے ہیں، پیار حدیث چاہیے، دلیل پکی چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ وہ دلیل لے کے حدیث لیتے ہیں، وہ حدیث کے مطابق پکی زندگی نہیں کرتے ہیں، جھوٹے ہم پورے۔ سنی جماعتی اہل حدیث شیعہ جو بھی بنا لیں اپنے آپ کو، مگر ہم پورے مسلمان کہیں جھوٹے ہیں کہیں سچے ہیں۔ حدیث کے حوالے قرآن کی دلیل پوچھتے ہیں، قرآن کریم نے کہاں لکھا پوچھتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، کہاں سے فارغ ہوئے، کتنا پڑھے، کتنے سرٹیفکیٹ ہیں تم جو بتا رہے ہیں۔ ہم سب بتائیں گے، تم جو پڑھ رہے ہو، ہم جو بتا رہے ہیں، دلیل قرآن سے بھی ہے، حدیث میں بھی ہے، اس کے مطابق تم زندگی کیوں نہیں چل رہے ہو۔ آج میں سورہ اٹھائیں، سورۃ النبا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مکے میں نازل ہوئی۔ سارے کافر جو تھے، قریش جو کافر تھے، کافروں کے دل نرم ہو گئے۔ ہم تو مسلمانوں کے دل نرم نہیں ہوئے ہیں، ایمان والوں کے دل نرم نہیں ہوئے ہیں۔ کافروں کی بت پرستی کرنے والے، بچیوں کو دفن کرنے والے، ننگے طواف کرنے والے، کعبے کا تالیاں بجا کر کعبے کا طواف کرنے والے، سیٹیاں بجا کر طواف کرنے والے، بتوں کو خون پلا کر خود بھی پینے والے، بچوں کا قتل کرنے والے، ان سب لوگوں نے دین کو اپنا کر اپنوں کے ساتھ بھی جنگ میں لڑائی لڑے۔ یہ وہ سورے ہیں جس کی قسم کھائی ہوں میں نے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ سے امید کرتی ہوں بسم اللہ تعالیٰ کہ یہ سورے میں پورے یہاں پہ ختم کروں گی انشاءاللہ۔
जिंदगी बाकी रही तो पूरा कुरान एक एक जुज उठाती रहूंगी। ये नबा है, ये खबर है, ये नबा है। मेरे पास सिर्फ आधा घंटा है मेरे पास, इंशाअल्लाह। इशारा दे दें, 6:15 बजे मुझे इशारा दे दें, 6:15 बजे खत्म करती हूँ। अपने घरों को टाइम पे चले जाइएगा ताकि आपके शौहर कोई आपको तकलीफ ना दे। आप वक्त पे चले जाएगा, फिर जाके थोड़ा सीखिए, उसके बाद इंशाअल्लाह आइंदा आइंदा जब होगा। नेक्स्ट प्रोग्राम डेट क्या है? 22 इस पर 2 अगस्त के इंशाअल्लाह। अगर प्रोग्राम कैंसिल करना है तो 4 दिन पहले बताएंगे इंशाअल्लाह, वैसा नहीं होगा इंशाअल्लाह बिस्मिल्लाह ताला। नबा एक खबर है, बहुत बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज। सबकी आंखें फट जाते हैं ऐसे देखने के लिए। यस, अन्नबा मालूम नहीं क्या है कि बकरी जी हो ना, इसलिए मैं समझाने की कोशिश करूं नबा क्या है। ब्रेकिंग न्यूज, बहुत बड़ी खबर। खबर, एक बच्चा आके खड़ के बोलेंगे आंटी आंटी सुनो आंटी, हम पे ना वहां पे जलजला आ गया आंटी। और बेटे जाओ, जाकर बैठ जाओ। बोलोगे नहीं? वही एक बड़ा आदमी आएगा दौड़ता हुआ भागते हुआ, जी जल्दी जाओ जलजला आ गया। जलजला नहीं भी होगा तो भागेंगे, हाँ ना। अब वो जगह एक मिनिस्टर आके बोलेगा चलो जल्दी खाली करो, यहाँ बॉम्ब रखा है, वो पूरे भागेंगे। आप तो रब्बुल आलमीन कह रहे हैं, कहने वाली बहुत बड़ी हस्ती कह रही है कि खबर है तुम्हारे लिए, एक बड़ा दिन आएगा, क़यामत आएगी। क़यामत में क्या क्या होगा? सूरह नबा की 5 आयतें शुरू की खबर दे रही हैं। आपस में सवाल करते हैं क़यामत आएगी क्या? हम भी करते हैं ना, वहां पे काफिर करते थे आपस में सवाल, ईमान नहीं लाने वाले करते थे। अल्लाह ताला कहते हैं बेशक जरूर आएगी, और आएगी। जरा मैं पढ़ के समझा के माना समझाती हूँ, ठीक है। आपस में सवाल करते थे कि सच्ची क़यामत आती क्या? हड्डियां गल गए, सब खत्म हो गए, आएगी क्या? अब हमें क़यामत का तो डर नहीं है, इसलिए हम घरों में आराम से बैठे हैं। कब जमीन फटेगी, आसमान क्या होगा, कुछ कुदरत का कुछ नहीं है। रब्बुल आलमीन खबर दे रहा है, इतना बड़ा रब न्यूज दे रहा है, ब्रेकिंग न्यूज। आप मिनिस्टर नहीं दे रहे हैं, मिनिस्टरों के अरबाब दे रहे हैं। अब कोविड आ गया, ओके, कोविड आ गया, हाँ ना। हम पूरे जिंदा थे, कोविड में मर गए थे। हम कोविड में जिंदा थे, मर गए थे। कोई नहीं बोल रहा है भाई, अब मर गए विक्रांत। मरने का मतलब नहीं बोलना, जिंदा थे कोविड में या मर गए थे? हम पूरे जिंदा थे, मरे नहीं। ये अल्लाह का एहसान है, एहसान है। हल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान। सूरह रहमान में हम कहते हैं ना अल्लाह ताला एहसान का बदला मैं क्या दूंगा? एहसान। अब लोग क्या बोलती, मैं तुम ना मदद करी बा दुआ के लिए, खाली तुम्हें दुआ करो। मुझे कोई दुआ देंगी तो मैं कहती मुझे दुआ नहीं चाहिए, रख लो अपने जेब में, दुआ नहीं चाहिए। मैं क्यों ऐसा कहती हूँ, जवाब दे मुझे। सूरह इंसान में अल्लाह ताला कहते हैं दुआ की तलब करोगे तो दुनिया में अजर खत्म हो जाएगा, आखिरत में तुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। आइंदा गरीब को पैसे देके बोलोगे दुआ करो मां, इसके बाद बोलोगे भाई को मदद करके दुआ कर बा, बहन को मदद करके दुआ कर बा, दलील करे जैसा वो एहसान जताने के जैसा है। वो एहसान ना जताए, एहसान अल्लाह ताला एहसान के बदले एहसान देगा। ये बड़ी खबर। कोविड आने के तब हम लोगों ने राशन कितना खरीदा? जरा जोर जोर से बोलिएगा, मेरे साथ हो जाएगा, मेरे से दोस्ती कर लीजिएगा। चलो मेरे से नफरत ही करें, थोड़ी देर के लिए अल्लाह की खातिर दोस्ती कर लीजिएगा। बोलिए कितना राशन खरीदे हम लोगों ने? मूटे मूटे खरीद के लाए।
राशन बंद, कोई ने आकर खबर दी हमें राशन बंद हो जाता है, कोविड आ गया, घर के बाहर जाने नहीं देते, पूरा बंद हो जाता है, आप जा नहीं सकते, आप यहीं पे खत्म है थोड़े दिन तक, कोविड आ गया तो अंदर उठा के लेके चले जाते, दवाएं की मेडिकल पूरी खाली, राशन का पूरा राशन खाली, चिड़दने फ्रूटा हर चीज घर में भरे हुए, हर गरीब के घर में राशन भरा, वो जा रहे हैं दुकान में, वो ला रहे हैं, भर के रख रहे हैं, भर के रख रहे हैं, हद से ज्यादा भर के रख रहे हैं, रखे या नहीं रखे, जोर से बोलो, अल्लाह गवाही देगा, हमने रखे, भर के राशन रखे, कुरान ऐसा पढ़ेंगे, कुरान रश्क करे खबर में, या रब ऐसा कुरान पढ़ी और पढ़ाई और दूसरों को सिखाए, या रब मैं गवाह तुझसे दे जन्नत। कुरान ऐसा दिलों में उतारो, दीवाना बना के रख दो उसका, ला इलाहा इल्लल्लाह। राशन भरे हुए थे, सिर्फ एक डर था कि राशन नहीं मिलेगा। अल्लाह ताला ये ब्रेकिंग न्यूज कहता है सूरह नबा में, तू मर जाएगा, तेरे बच्चे छूटेंगे, घर छूटेगा, सामान छूटेगा, यारो मदार सब कुछ छूटेगा, मगर तुझे वापस जो आएगा, जो काम कर रहा है वही आएगा। तो हम काम को नहीं बढ़ा रहे हैं, नमाज हमारी राशन है, नमाज हमारा सब कुछ है, मदद सब कुछ, जो भी दीन है वही हमारे साथ लेकर जाएंगे। यही कोविड समझाया है, उलमा के समझ में आ गया है, कई लोगों के समझ में आ गया है, उन्होंने बदल दिया अपने आप को। ऐसा ना हो कुछ खबर दिल में, इसके साथ एक और एक खबर कोविड की आ गई तो फिर भागेंगे राशन लाने के लिए, फिर भागेंगे सामान लाने के लिए, फिर लाएंगे पूरे फ्रूट ला के रख लेंगे, उसके दौरान अल्लाह किसी को मौत देगा, खबर में चले जाएंगे। कितने मरे, जनाजे उठाने के लिए कोई नहीं था। ये खबर इतनी बड़ी खबर नहीं है, ये क़यामत की खबर इतनी बड़ी खबर नहीं है, हम सुन के ईमान नहीं लाते। नीचे हम ईमान लाते, हम जाते जाते औरतें बोलते जाते, मुझे न्यूज भी आती है, मैं हिंदू, हाँ हमने सब मालूम, पहले ऐसे सुनको थे, अब क्या की नहीं बोल रही है, नहीं, याद दिलाने के लिए इस्लाम कहता है हर किसी को याद दहानी करें, जो तुम हम कर रहे हैं वही अपने साथ ले जाएंगे। ये खबर अल्लाह ताला दे रहे हैं, अपनी तैयारी करें, अपनी आखिरत की तैयारी करें। इसका मतलब पहाड़ों पे जाके नहीं बैठ जाए, उसी शौहर के साथ, उसी माँ बाप के साथ, उसी ससुराल के साथ, सबके साथ हुस्न अखलाक करें। ठीक है, दो चीजें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाए हैं। तकवा की बात यहाँ लेके मैं क़यामत पे चलती हूँ। तकवा क्या है, हमको क्या मालूम तकवा का माना? जो मेरे स्टूडेंट जो रेगुलर आते हैं वहाँ पे वो ना बताएंगे, जो बैतुल माल में है मेरे स्टूडेंट, ये भी मेरे हैं वो भी मेरे, बैतुल माल में जो मेरे स्टूडेंट है वो बताइएगा तकवा का माना क्या है। क्या है? परहेजगारी। और क्या है तकवा का माना? हाँ, डर डर की जीना। कैसे? दोनों तरफ दरख्त रहते हैं, दरख्तों के बीच में से जाएंगे तो कपड़े जैसे बचा के चलते हैं, से बचा के चले। इतना मालूम है, इतने पे हमें समझ नहीं आई, जरा खोल के बयान करते हैं तकवा के बारे में। कल जरा गुजरी ये बात हमारे घर में, आज दोबारा मैं यहाँ पे इसको खोलना चाहती हूँ। तकवा का मतलब हम समझे नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पूछते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब जन्नत के जाने के लिए क्या करना है? तकवा अल्लाह का तकवा, तकवा किसका? इंसान का नहीं, तकवा अल्लाह। तकवा किसका? तकवा सिर्फ नहीं कहना, तकवा अल्लाह का तकवा, अल्लाह से डरें, अल्लाह से डरें और अखलाक अच्छे करें। डरें अल्लाह से और अखलाक अच्छे रखें। दो चीजें अगर देखो, लोग नमाज पढ़ते हैं, हज करते हैं, ज़कात देते हैं, रिश्तेदारों को झटक झटक के बात करते हैं, हाँ या ना, हाँ या ना, अच्छे अखलाक करते हैं, नहीं करते हैं तो मुसलमान नहीं है वो। ऐसा इल्म जो सिर्फ इबादत करते हैं, लोगों के साथ उसको सुलूक नहीं करते हैं, उन लोगों के आमाल अल्लाह ताला सूरज की शुआओं में जो होती है छोटे छोटे जर्रे, मेहरबानी होगी बात ना करें, जर्रे जर्रे जो होते हैं अल्लाह ताला उड़ा देंगे जर्रों को, जर्रों में बना के इबादत को उठा के उड़ा देंगे क़यामत के दिन।
اللہ کے سامنے جب بندہ اس کے اعمال رکھیں گے، جب تک آپ کے حسن اخلاق اچھے نہیں ہیں، آپ کے اعمال اٹھا کے پھینک دیں گے نہیں، اڑا دیں گے ہوا میں، جیسے ہوا میں کیسے اڑتے ہیں چھوٹے چھوٹے ذرے، ایسے تو ہماری نماز روزہ ہر جگہ سب اڑا دیں گے۔ جب تک آپ اللہ تعالیٰ کی ڈر نہیں رکھیں گے، ڈر کے جو عبادت دو چیزوں کا نام ہے، دو طرح کی، مگر ہم ایک ہی چیز کو جانتے ہیں، نماز روزہ حج زکوٰۃ خیرات سب کچھ جانتے ہیں، مگر یہ نہیں جانتے جو اللہ کرنے کے لیے کرتا کہتا ہے ہم کر رہے ہیں، جو بچنے کے لیے کہتا ہے، سمجھ گئے تقویٰ کا مطلب؟ جو بچنے کے لیے کہتا ہے، جو منع کرنے کے لیے کہتا ہے، وہ بھی عبادت ہے۔ جو اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے، آپ اگر اسے رکیں گے تو وہ بھی عبادت ہے، جو کرنے کا حکم دیتا ہے وہ بھی عبادت ہے، یہ دونوں عبادت ملیں گے تو آپ کی عبادت مکمل ہوگی، یہی تقویٰ۔ تقویٰ کا مطلب جو منع کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، بے پردگی، باہر نہیں جانا۔ آج میرے ساتھ ایک چھوٹا سا ایک حادثہ ہوا، ایک ایگزامپل بتاتی ہوں۔ میں اتنے سارے پردے میں ہوں، روڈ ڈال رہے ہیں، ہمارے گھر کے باہر پورا کھودا ہوا ہے، تو ڈال رہا تھا، پورے بڑے بڑے پتھرے تھے، میں پوری چادر لے کے باہر نکلی، اپنے ہاتھ بھی اندر رکھی، پیر اندر رکھنے کے لیے بھول گئی، جان کے نہیں، میں ساکس پہن کے ہمیشہ باہر نکلتی ہوں، کسی کے بھی سامنے ساکس کے بغیر بھی، گلوز کے بغیر بھی کوشش کرتی ہوں نہیں نکلتی، تو گئی، میں نے اس نے مٹی ڈالنے بولی اشارے سے، یہاں پہ ڈال، پھر میرا پیر میرے اندر سے کپڑوں میں سے باہر نکلا، تو پیر نکل کے نا ایسے میں نے اس کو دبائی، مٹی کو ایسے میں نے دبائی، تو میں نے بولی اللہ میرا پیر، میرے پیر کا رنگ مٹی میں اور بھی یہ نکھر رہا ہے، میں غیر مرد کے سامنے میں نے میرے پیر کو میں نے باہر نکالی، یہ پیر کو تو خبر کے اندر عذاب دے دے اللہ، میرے پیر کو کاٹ نہیں اللہ، دنیا میں پہلے مہندی لگا کر، چھلے پہن کر، 9 انچ کے جوتے پہن کر، سجا کر سب مردوں کے سامنے ہم جایا کرتے تھے، شادیوں میں، طوائف میں نہیں، شادیوں میں بھی جانے والے، دوسروں کو دکھانے والے بھی طوائفہ ہی ہوں گے، اس لیے ہم نے اس چیز کو چھوڑا ہے۔ آپ چھوڑنا ہے چھوڑے، نہ چھوڑے نہ چھوڑے، مرضی تمہاری ہے، تمہارے رب کا کام ہے، بتانا ہمارا کام ہے، ہمیں حساب ملے گا اپنے رب سے، ٹھیک ہے؟ تو میں نے معافی مانگ کے روئی اندر آ کر، میرا پیر دکھ گیا مجھے، پھر فوراً تبھی کا تبھی یاد آتے اندر ہاتھ ڈال کے اپنی جو میں نے اظہار پہنا تھا پورے نیچے زمین پہ جھاڑ کے، مٹی میں گندی ہو جائے کوئی بات نہیں، پورا جھاڑ کے صحیح پہ پورا چھپا کے کھڑ گئی۔ اگر میں کتابوں کو پڑھنے کے بعد میں یہ عمل اگر نہیں کروں گی تو میں مسلمان نہیں ہوں۔ مسلم کا معنی فرما برداری، اسلم تو، فرما برداری میں نہیں کری، فرما برداری نہیں کر کے ہم اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، سوال کرتے ہم بھی کیا کرتے ہیں، قیامت کو ہم یقین نہیں کر رہے ہیں، اسی وجہ سے دھن دھناتے جی رہے ہیں شادیوں میں، میت میں ماشاءاللہ سفید کپڑے پہنتے ہیں، وہ بھی شرارہ ہوگا، وہ بھی پلازو ہوگی، سفید کپڑے ہوں گے نہیں نا، اچھے اسٹائل کے دوپٹے ہوں گے، سفید کپڑے، نکاح ہو گیا تو پورے لال کپڑے، شکرانہ ہو گیا تو پورے ہرے کپڑوں میں، ہلدی ہو گئے پورے پیلے کپڑوں میں، خواجہ غریب نواز کے گئے تو پورے گیروں کے کپڑوں میں، کیا فرق رہے ہیں یہاں بھی وہاں بھی، یہ وہ کریں تو وہی، یہ کریں تو وہی، جو کریں کرو بھائی، کتاب لکھ رہے ہیں فرشتے، 2 فرشتے لکھ رہے ہیں، آپ حساب جو دینا کس کو دیں؟ آپ کووڈ کی تیاری کرنے کے لیے پھر دوبارہ تیار ہو جانا، واللہ عالم، اللہ چاہا تو پھر سمجھانے کے لیے پھر بیماری دے دے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ کووڈ آ کر اس بار ہم کو لے کے چلے گیا تو یہ ڈر نہیں ہے ہمارے اندر، ہمارے اندر ڈر نہیں، کیونکہ ہم دوائیں لیتے ہیں، پریکاشن لیتے ہیں، ماسک پہن لیتے ہیں، ہاتھ نہیں ملاتے ہیں۔ آپ جو نہیں ملائیں ان کو کووڈ آ کے مر کے چلے گئے۔ ہم قرآن پڑھاتے تھے ان دوران بھی، ہاتھ ملاتے تھے کووڈ کے دوران بھی، مری نہیں میں، میرے ہاتھ میں کووڈ نہیں آیا۔ اللہ کے کلام میں رہو، اللہ کی عبادت میں رہو، اللہ تعالیٰ عبادتی کرنے کا ذمہ لیا ہے، وَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا اجتنبوا الکبائر۔ دیکھیں آپ قرآن و حدیث پہ پڑھنے کے لیے نہیں کتابیں، یہ کتابیں پڑھنے کے لیے نہیں ہیں، یہ کتابیں پڑھ کے عمل کرنے کے لیے ہیں۔
یہ کتابیں پڑھ کے عمل کرنے کے لیے ہیں. یہ کتاب پیٹ پہ ڈال کر بچوں کو بھیجنے کے لیے مدرسوں کو نہیں ہے. یہ مدرسے کھول کے پیمفلیٹس لگانے کے لیے نہیں ہے. یہ قرآن پڑھ کے اس کے طریقے پہ چلنے کے لیے. قیامت آئے گی, حساب کتاب ہوگا, ہماری ہڈیاں گلیں گی, قبر میں جائیں گی, پودے کے جیسے بارش پڑے گا قبروں کے اوپر, 40 دن تک مسلسل بارش پڑتا رہے گا. پودا کیسا اگے گا؟ انسان قبر کے اندر سے اگتا ہوا آئے گا. اس لیے میں کہتی ہوں ابھی بھی دلوں کی کھیتی کو نرم کر لو, کھیتی دلوں کی نرم کر لو, کھیتی دل کی نرم کر لو, دل کے اندر قرآن کو بسا لو, نبی کی باتوں کو بسا کر زندگی میں اپنا لو, ورنہ تمہارا دل کاٹ کے کیا کریں گے؟ قبر کے اندر اس کو زبان نہیں ہوگی, بولے گا نہیں, کان سے سنے گا نہیں, ہتھوڑا رہے گا, سر پہ مارے گا, ٹکڑے ہو جائیں گے. کس کو پکارو گے؟ آج تو میرا پکار کے کہتا ہے قرآن کریم میں, آؤ میری طرف آؤ. انبیاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے رہے, ان کی آل نسل آخر تک کرتے رہے گی, علماء صحابہ سب کرتے ہیں, مگر آپ کوئی آنے کے لیے تیار, آنے کا مطلب آ جاؤ اندر آ جاؤ نہیں. لکھا ہے اپناؤ. آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ نماز, قرآن, حج, ماشاء اللہ میرے اسٹوڈنٹ, میں گارنٹی بار بار دیں گے سب اچھے ہو گئے ہیں, مگر بچ نہیں رہے ہیں. جو منع کرتا ہے اللہ تعالیٰ وہ نہیں, تو عبادت نہیں ہوئی. آدھی عبادت لیں گے اللہ تعالیٰ, جو کہتے ہیں وہ بھی عبادت ہے, جو منع کرتے ہیں. اور فار ایگزامپل میں پیر دکھا کر وہ مٹی میں دبا کر, ایگزامپل وہ آدمی کے سامنے ایسی کھڑی رہی, میرا رنگ دکھتا رہا, کالا گورا پیلا جیسا بھی ہے, اوکے سب سنتے ہیں, میں سب بیان نہیں کر سکتی, اوکے جو بھی رنگ اللہ نے دیے, کالا پیلا نیلا ہرا ادا, جو بھی رنگ مرد کے سامنے میں نے چھپا لیے. اگر میں نے وہی پاؤں کھلے رکھتے رہتی, پھر پہن کے گلاؤز پہن کر ساکس پہن کے بیت المال میں بیان کرنے آتی, میرے میں برکت نہیں آتی تھی, میں بولنے کے قابل نہیں ہوتی تھی. اس لیے اتنا یاد بھی نہیں ہوتا تھا. اللہ نفرت کرتا ہے, لعنت بھیجتا ہے ان بندوں پہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ غداری کرتے ہیں. آج ہم کو یقین نہیں ہے قیامت کے اوپر, یقین ہوتا تو ڈرتے. ابھی قیامت آنے سے پہلے تیاری کر لیں, خبر کی تیاری کر لیں. آج بچی کو کہہ رہی تھی, حافظ قرآن میری بچی ہو, کہاں ہے وہ گئی کہیں ہے, تو کہہ رہی تھی لپ گلاس لگائی تھی. میں نے کہا بیٹا جی تو نے لپ گلاس, ہاں یہیں پہ کھڑی ماشاء اللہ, لپ گلاس لگائی تھی, ہوٹ پھوٹ گئے بول کے. میں نے کہا بیٹا ہوٹ پھوٹ گئے کوئی بات نہیں, لپ گلاس آپ نے لگائے, لوگوں کو لگے گا آپ حافظ قرآن ہے, لپ گلاس لگائے ہیں تو آپ پوچھ دو اللہ تعالیٰ کی خاطر. بیٹا گھر میں جاؤ, جیسے میں میک اپ میں رہتی ہوں, جیسے لگاتی ہوں, مغرب کے بعد شوہر آتے ہیں تو جو کرنے کا حکم جو ہم کرتے ہیں آپ بھی کرنا. تو بچے نے کہا بہت اچھی بات سکھائی ہے آپ نے. اگر لوگ دیکھ کر تعنے نہ کرتے, چھوٹے بچے دین میں آ گئے ہیں, چھوٹے بچے غلطیاں تھوڑی کر دیں گے تو درگزر کر لے گا. آپ پکے نہیں ہیں. جو علم میں آتے ہیں ان کی اتنا وہ کرتے تھے, ان کے شوہروں کے بارے میں, بچوں کے بارے میں, خاندان کے بارے میں. ہر کوئی دین پہ نہیں آتا, ہر گھر میں کوئی ایک آئے گا کوئی نہیں آئے گا, مرضی اللہ تعالیٰ کی ہے. ایک ہی جھاڑ میں فروٹ ایک ہی ذائقہ کا نہیں نکلتا, ایک ہی جھاڑ میں ایک ہی طریقے کے پھول نہیں نکلتے, ایک ہی ماں کے پیٹ میں کئی بچے الگ نکلتے. دعا کرو ہم سب کو قیامت کے بارے میں سمجھ آ جائے. ٹھیک ہے, میں آگے پڑھتی ہوں. کھولیے گا سورہ نبا, مجھے دلیل چاہیے. بہقینی سنن میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے بیٹے کو کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز میں سورہ مرسلات اور سورہ نبا پڑھتے تھے, ظہر میں اور عصر میں. ہم لوگوں نے اس طرح کیا ہے, خبر میں مرنے کے بعد قبر میں کیا وقت میں رہیں گے ہر مردے؟ کیسے؟ دلیل واپس آئے, بولیے گا, کوشش کے اتنا بول دی, بہت اچھی بات ہے. سورج نظر آئے گا ڈوبتا ہوا مردے کو. تو کب ڈوبتا ہے؟ کب ڈوبتا ہے؟ عصر کو. سمجھ میں آیا؟ یہ یاد کر لیں, سورہ نبا عصر میں پڑھیے, یاد رہے گا, خبر میں بچاؤ کے لیے بہتر ہے. ٹھیک ہے,
5 آیتیں سوالات کے بارے میں، قیامت کے بارے میں. پھر اس کے بعد 6 سے 16 تک آیت ہے نشانیات اللہ کے ہیں. میں نے 5 آیتیں پڑھی تھی، اس میں 2 آیتوں کو یاد رکھیں. کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون. نمبر یہ، ہرگز نہیں تم جان لوگے قیامت آئے گی. قیامت کب آئے گی؟ موت قیامت ہے. لا الہ الا اللہ. موت ہی کا تو ڈر نہیں ہے ہمیں. موت قیامت ہے. کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون. پہلا والا خبر ہے، دوسرا والا قیامت ہے. پھر دوبارہ پڑھتی ہوں دوہر. اما تسالون. ہاں، آپس میں پوچھتے ہیں اس کے بارے میں. ان سے نبا، خبر، عظیم، بڑی خبر. الذی، جو، ہم، وہ، فیہ، اس میں، مختلفون، اختلاف کرتے ہیں. کوئی بولتے قیامت آئے گی، کوئی بولتے قیامت نہیں آئے گی. کلا سیعلمون، ہرگز نہیں، بہت جلد وہ جان لیں گے. سوفا اگر قرآن میں آتا ہے، علم جاننے والے سمجھ سکتے ہیں. آپ لوگ سیکھ لیں، نئے جو سیکھ رہے ہیں. سوفا آئے گا تو بات کی بات ہے. سین زبر سا آئے گا تو بہت قریب، ویری سون، بہت قریب. اب فار ایگزامپل، موت تو مجھے کتنے سال بعد آئے گی؟ ایگزامپل، ہم بول نہیں سکتے. فار ایگزامپل آپ ڈکلیئر کریں، بول سکتے ہیں، بولنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. کتنے سال کے بعد مجھے موت آئے گی؟ انشاءاللہ. میں نے انشاءاللہ کہا. ایگزامپل بولیے بھائی. واللہ عالم. اگر 50 سال بھی اس کے بعد کی زندگی دے دیں گے تو جھپک آنکھ کے کھولنے تک ختم ہو جائے گی. تو میری قیامت کب آئے گی؟ کل، یا اسی ٹائم پہ، اسی پل میں اگر مجھے موت آ جائے گی تو پہلی میری قیامت میرا خبر ہے. کیوں؟ ہاتھوں سے کپڑے نکالے جائیں گے، ہاتھوں سے زیور، اپنے شوہر بچے سب اتار لیں گے. پیٹ کو دب، کل سے یہ بات بہت بار بار آ رہی ہے، پیٹ سے دبا دبا کر پائخانہ بھی نکال لیں گے. کل سے بات بار بار آ رہی ہے، یہ کل سے بار بار اٹھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ بات کو. منہ میں سے پیخانہ کسی کے آ گیا، ہاں، جو بڑا عالم بن گیا، جان لیا کہ دنیا کی حقیقت کتنی ہے. جس کھانے کا مزہ لے رہے ہو نا، چکو چکو چکو، یہ کتنا اچھا ہے جی کھانا، بڑا مزے کا ہے. نہیں، چکو. اللہ بولے گا چکو، موت کا مزہ چکو. کس کو چھوڑ کے رکھا ہے؟ کووڈ کو یاد رکھنا. سورہ نبا جب بھی پڑھتے ہیں تو کووڈ کو یاد رکھنا. خبروں میں ڈالنے سے پہلے میتوں کو پھینک کے آئے ہیں، پھینک کے آئے ہیں. تو یہاں پہ پہلی ہماری قیامت کون سی ہے؟ کلا سیعلمون. پڑھتے وقت روتے چلے جانا. پھر اس کے بعد 5 آیتیں ہو گئی. 5 آیتوں کے بعد کی 6 سے 16 تک آتا ہے أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَا. کیا مطلب اس کا؟ مطلب کیا اس کا؟ غلط پڑھ رہے ہیں آپ. مطلب کیا اس کا؟ مطلب کیا؟ ازواج کا مطلب کیا؟ اسپاؤس کا مطلب کیا؟ جوڑے کا مطلب کیا؟ دنیا کا مطلب آخرت. دنیا کا مطلب آخرت. دنیا کا مطلب آخرت. زمین کا مطلب آسمان. اچھے کا مطلب برا. آنسو کا مطلب خوشی. بیٹے کا بیٹا اور بیٹی سب اپوزٹ ہوتا ہے. دنیا ہے آخرت کے لیے. دنیا ہے دارالاعمال ہے آخرت کے لیے. یہ مزہ کرنے کی جگہ نہیں. مزہ 2 منٹ میں اچھا لگتا ہے، خوشیاں آ جاتے ہیں، بچے ہنستے ہیں، کھیلتے ہیں، مزہ ہوتا ہے. کہ پھر 2 منٹ میں کسی کی موت کی خبر آ جاتی ہے، 2 منٹ میں کہیں ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. تو یہ پل بھر کی دنیا، یہ پل بھر کی خوشیاں، یہ پل بھر کا سامان، یہ آخرت دارالاعمال. آخرت کیا ہے؟ دارال کون سی جگہ ہے؟ وہ مزہ کی جگہ ہے. یہ دنیا مزہ کی جگہ نہیں ہے. تھوڑی دیر میں بولتی کیا جی نظر، اتنی خوشیاں آئے، پل بھر میں چلے گئے. دل خراب ہوگا. ماں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے بول دیا ہے پل بھر کے، تو مانو پل بھر کے ہیں.
कल भर के नहीं है, ये पल भर के हैं, जिंदगी भर की हमेशा की खुशियां जन्नत में है। याद रख ले, ये दुनिया पल भर की है, सोच के आखिरत कर ले, नहीं करेंगे खोएंगे, जाके कहेंगे काश। फिर अलम नजअलिल अर्द मिहादा, क्या हमने नहीं बनाए जमीन को? ये मामूली बात हो गई? नहीं, जो लिखा है उतना ही बोलना था। क्या हमने नहीं बनाए जमीन को? क्या बनाए? क्या बनाए? मिहाद। मिहाद का मतलब बिछोना, यानी तुम्हारी माँ को हमने गोद नहीं दिया, तुमको मैंने झूला नहीं दिया, बगोड़ा मैंने झूला नहीं दिया, ये जमीन जो चाहा तुझे चलने के लिए नहीं दिया, चलने फिरने के लिए नहीं दिया, तुझे शुक्र नहीं है? अल्लाह ताला ये नहीं पूछ रहे तुझे रॉकेट नहीं दिया क्या? अल्लाह ताला ये नहीं पूछ रहे कि तुझे सैटेलाइट नहीं दिया क्या? अल्लाह ताला ये नहीं पूछ रहे कि तुझे वो फलानी कार नहीं दिया था क्या? अल्लाह ताला नहीं पूछ रहा तुझे बंगला नहीं दिया था क्या? तुझे जमीन नहीं दिया था क्या? मुझे बताओ, मैं जमीन तुम्हारी खींच लेंगे तो कहाँ रहोगे? कहाँ बैठने के लिए तुम्हें जगह है? जमीन सबसे बड़ी नेमत है, जमीन खामोश है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं जमीन क़यामत के दिन तुम्हारी शिकायतें करेगी, बच के रहना जमीन से, बच के रहना जमीन से। खबर के अंदर भी दबाएगी, फसली की फसली अंदर जाके दब जाएगी। ये जमीन पे खड़ के स्टेज पे हमने भी नाचे, तुमने भी नाचे, बच्चियों ने कभी ड्रामे कर लिए, कुछ कर लिए, इसके बाद अपने नस्लों को बता दें ये सीना हिलना शैतान सीना देखना चाहता है, शर्मगाह हिलना शैतान देखना चाहता है। जय महल पार्क में कई औरतें जाके एक्सरसाइज के लिए सुबह जाते हैं, ओके, सुबह जाते हैं एक्सरसाइज करने के लिए। मर्द हजरात हैं माशाल्लाह करके यूं करें, नखा पूरा ऊपर लिए बांध लिए, क्या क्या नहीं दिखता इसमें? क्या दिखा रही है? क्या हिला रही है? घर नहीं है हिलाने के लिए तुमको। मेरे स्टूडेंट भी मेरी चोरी से जाते, जाओ भाई, मेरा काम बताना है, पकड़ने का नहीं है। मुसाहिद मैं दरोगा नहीं हूँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते दरोगा नहीं है। अब वही एक्सरसाइज घर में जाके दुपट्टा निकाल के फेंक दे, बाल खोल के रख ले, जो चाहे मूव कर ले। या लेडीज की जगह है, कोई जा रहे हैं, लेडीज की जगह मर्द नहीं है, बात अलग होती है। ये इसमें गलत काम ना करिएगा। जमीन पे जो करे, जमीन के ऊपर जो जो हो रहा है वो गवाही देगी। जमीन उठा के फेंकेगी खबरों को, जमीन निकाल के खजाने फेंकेगी, जमीन में जो जो है निकाल के फेंकेगी। सूरतुल ज़लज़ला आखिर में आएगा, भी यहाँ पे जरा उठाती हूँ उसके बारे में, वो सब निकाल के फेंकेगी। आज जमीन पे क्या कर रहे हो? सजदा करने के लिए रोते हो? इस जमीन पे सजदा करने के लिए रोते हो? जमीन किसकी है? हमारे माँ बाप की है? हमारे किसकी है? हमारे रिश्तेदारों की है? ये किसकी है? ये अनबिया की है? ये जमीन किसकी है? ये वलियों की है? ये जमीन किसकी है? रब्बुल आलमीन की है। इसका हक अदा करो, एहसान मानो, सीधी बनाए। टेढ़ी ऐसी उल्टी बनाते तो ऐसे उल्टी चढ़ते चढ़ते कितनी बार लुढ़कते, कितनी बार सर फटता, कितनी बार टाके होते। कभी सोच के देखो, जमीन को टेढ़ा मेढ़ा नहीं बनाया, ऊंचा नीचा आराम से बिछोना बनाया, बिछोने के जैसा मैंने तुमको हर एक के लिए, हर एक के लिए अल्लाह ने दुनिया के कोने कोने को क़यामत तक के लिए ये कह दिया है जमीन अलम नजअलिल अर्दा मिहादा। मिहाद यानी कि आपका जो गवारा, माँ का गोद, बिछोना, जमीन तुम्हें सहला रही है। जमीन पे क्या फिजिक्स होते हैं, मुझे वो जमीन आज भी याद है। काबा सामने था, बहुत बेहोशी की आलम हो रहा था, रात से हरम में थी, बहुत तकलीफ हो रही थी। मैंने उसको वो कहा था, वो औरत को वहाँ पे जो सिक्योरिटी है, मैंने कहा मुझसे अब खड़ा नहीं जा रहा, मैं गिरूँ तो कोई हाथ लगाएंगे, मैं जमीन पे सर रखना चाहती हूँ। ये जमीन पे मेरा दिल, क्योंकि मेरे अल्लाह ने मेरी ख्वाहिश पूरी कराई, समझ में आ रहा है? तो मैंने कभी दुआ मांगी थी, वो अल्लाह कराए, मैं जमीन पे रखना चाहती हूँ। वो जमीन, वो काबा, वो आसमान, जिंदगी भर का वो ऐसी नींद और ऐसा सुकून की आंख लगी। मैं कहीं मैं मर गई क्या अल्लाह, अब मैं मर जा रही क्या अल्लाह? ये तेरी जमीन तो मुझे नेमत दिया है, एहसान है तेरा। ये जमीन पे तेरा काबा है, ये जमीन पे मेरे नबी है, ये जमीन पे मदीने मुनव्वरा है, ये जमीन पे काबतुल्लाह है, ये जमीन पे हमारे माँ बाप है, ये जमीन पे हमारा अपना भी घर था, ये जमीन पे हम भी खेलते थे, ये जमीन पे बचपन खत्म हो गया, ये जमीन पे हम जवानी में सच के चलते थे, ये जमीन पे कितने कताए हो गए, ये जमीन पे कई कताए हो गए यार, इस जमीन पे जितने किए माफ कर दे। क़यामत के दिन यही जमीन पे हिसाब
हिसाब किताब होगा। यही जमीन में 20 साल ला के रख दिया जाएगा। इसी जमीन पे शादी पे जाके अपने कपड़े को दिखाने का काम ना करो। वो जमीन गवाही देगी। फर्ज नमाज हम यहाँ पढ़ के सुन्नत वहां पढ़ते हैं, सुन्नत वहां पढ़ के मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बेटी को मिली थी, मैंने उनकी आल की मदीने मुनव्वरा में मिली थी, पेट क्लास ले रही थी, तभी लोगों ने देखा, मैंने बात कराई उसको। मदीने मुनव्वरा में उसको बहुत वक्त तक भी क्लास ले रही थी लोगों की। आके उधर 2 रकात पढ़ती है, उधर 2 रकात पढ़ती है, उधर 2 रकात, 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 2 रकात पढ़ती है। आके मुझे हाथ मिलाए, अरे बिन्ते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु, मैं कहीं मैं जद्दे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं भी उन्हीं की नस्ब से हूँ, मगर हम नहीं जाएंगे जन्नत को जब तक हम नहीं उनके रास्ते पे चलेंगे। कोई भी नहीं जा सकता, कोई भी। जमीन के ऊपर क्या हम कर रहे हैं? जमीन के ऊपर लड़कियां जाके बॉयफ्रेंड्स को मिल रही हैं, जमीन के ऊपर जाके बॉयफ्रेंड से डेट ले रही हैं, जमीन के ऊपर जाके औरतें जना कर रही हैं, जमीन पे जाके मर्द औरत बुरा कर रही हैं, बीवियों को सता रही हैं, दूसरे के मैरिटल अफेयर्स कर रहे हैं। जमीन पूरी गवाह है, पूरी गवाही देगी। आप बच के रखना जमीन से। जमीन को क्या समझ गया? ये बहुत बड़ी नेमत, आप शुक्र करो तूने जमीन दिया। अगर जमीन के जलजले आते हमारे ऊपर, अल्लाह हमारी जमीन को आफियत की जमीन दे, जलजला ना दे। अगर जमीन फटी होती तो बोलते अल्लाह ये घरों को तो अच्छा कर दे, अच्छी खासी दे दिए हैं, अच्छा खासा माल लेके हम लोग शुक्र नहीं कर रहे हैं, एहसान नहीं मान रहे अपने रब का। कुरान जब पढ़ोगे सूरह नबा, इतना याद रख के रखना, आइंदा तब तक और थोड़ा करूंगी मैं, ये याद रख लेना। जमीन के ऊपर निकल कर जमीन के अंदर जाना पड़ेगा। आज मैं और आप जमीन के ऊपर हैं, कल जमीन के नीचे होंगे, अंधेरी कोठरी में होंगे। जिसके घर में हम कहते हैं ना, हम लोग कहते हैं ना बच्चों को, कहाँ मैं जब खेलने जाती, बात जरा रबर खेलने का, रस्सी का बड़ा शौक था, अम्मी चिल्लाते दिल की बीमारी आ जाएगी, अंदर आ जाओ, मानती नहीं थी, खेलना बड़ा पसंद था, खेलते रहती। तो ऐसा दबोचने आते अम्मी पकड़ने, पर्दे में रहते थे ना, हम हाथ को लगते नहीं थे, भाग जाते थे। जमीन कल पकड़ेगी, जैसे तुम्हारी माँ पकड़ती है आज, कल जमीन पकड़ेगी। हो गया समझ? जमीन तुम्हें पकड़ेगी। निजाम जमीन तक यहाँ पे खत्म करती हूँ। जमीन के ऊपर जो हम खराबी करें, कितनी आयतें हुई? मैं नंबर 7 पे खत्म करती हूँ। नहीं वो नहीं करी मैं, जिबाल तक करती हूँ मैं। वल जिबाल औतादा, जिबाल बोलते जबल, जबले रहमत याद रखो। अब कुरान पढ़ते वक्त समझ जाओगे। जबले रहमत जाते हो ना, जबले नूर, जबले सूर। जबल का मतलब पहाड़, ठीक है। वल जिबाल और पहाड़ों को औताद। अब हिंदू अवतार बोल के खड़ा करके कुछ रखता है, क्या वो शिव का अवतार बोल के याद है? हिंदू लोग कहते हैं क्या? इन लोगों को समझ आ गई है, हम लोग समझ नहीं पा रहे। मेघ को कहते हैं वल जिबाला औतादा। वल जिबाला, अल्लाह ताला ने मक्कातुल मुकर्रमा को बीच में रखा है। जाओ मक्कातुल मुकर्रमा को हज और उम्रा करने के लिए, पूरा मक्का पहाड़ है। कौन कौन गवाही देते हैं मक्के के पहाड़ों की? कितने लोग गए मक्कातुल मुकर्रमा को? गवाही कौन कौन देते हैं? पहाड़ ही पहाड़, जहां भी जाओ पहाड़। इसका मतलब, पहाड़ का मतलब अल्लाह ताला ने आपकी जमीन उड़ ना जाए, आपकी जमीन। वल अर्दा क्या है आपका? इन्ना अलम नजल अल अर्दा मिहादा। आपको मैं जमीन को मैंने बिछोना नहीं बनाया, बिछोना बनाकर बिछोने के ऊपर बिछोना उड़ ना जाए, आप तकिया एक रखते हैं, अल्लाह ताला बिछोने को बिछा कर पहाड़ों को रख दिया, मेघों को बना के। पौना पहाड़ अंदर है, पौ पहाड़ बाहर है, पौना पहाड़ अंदर है, पौ पहाड़ बाहर है। ये नेमत नहीं है? अब जमीन उड़ती जाती तो हम भी उड़ते रहते नहीं? हम एक तरफ उड़ जाते, बच्चा एक तरफ उड़ जाता, मियाँ एक तरफ उड़ जाते। ये शुक्र है अल्लाह का, एहसान है अल्लाह ताला का, ठीक है। जिबाल पहाड़ों को कहते हैं, जबल एक पहाड़ को कहते हैं। वल जिबाल औतादा, बोलो वल जिबाल औतादा, याद करो। अलम नजलिल अर्दा मिहादा, अलम
नजलिल अर्दा मिहादा, क्या मैंने ही बनाया जमीन को बिछोना, उसके बाद वल जिबाला औतादा, पहाड़ों को जमीन सीधी बनाकर बीच में मैंने उसको मेखों को नहीं ठोका, पहाड़ रखना मेघों को ठोका है अल्लाह ने, दिमागों को ठोक लो, ये रब की नेमतों को शुक्र करो, एहसान मानो, ये पूरे उड़ा देंगे क़यामत के दिन, रूई बना के उड़ा देंगे, रंगीन ऊन की तरह उड़ा देंगे, चलाएंगे अल्लाह ताला। ये सब बता के नेमतों को बताकर इतने बड़े नेमतों की गिनती अल्लाह करता है। इंशाल्लाह 22 अगस्त अल्लाह ताला मुझे और आपको जिंदा रखे तो हम पूरा सीरत ऐसे अदा करेंगे, आधा फिर कुरान करेंगे, इसको अमल करेंगे। तक़वा मैंने सिखाई हूँ कि अल्लाह ताला जो कहते हैं जो उसको भी करना वो भी इबादत है, जो मना करते हैं उसको आप मना नहीं करके वो छोड़ेंगे नहीं, वो इबादत है। मगर दो भी अगर नहीं आधा करेंगे तो भी कबूल नहीं है। अगर आप सिर्फ अल्लाह जो मना करे उसको करते रहे, इबादत नहीं। फॉर एग्जाम्पल नमाजें ही पढ़ते रहे, दूसरों को अच्छाई ना करते रहे, मुस्कुरा के अगर बात नहीं करेंगे, कैसे बात करते हैं पता है इलम जाने वाले, और एकदम हमारा चलो बेटे क्या बेटे तुम्हारा काम होगा, ये टीचर है, टीचर वो होती क्या बेटे, वो गुड़िया और रानी, वो गुड़िया अम्मा क्या करें जाना, क्या करें बेटा, क्या मम्मा, मुस्कुरा के शोर जाते, हमारी सड़ी सूरत रहती कुछ करके जाते गुस्सा बंदी सूरत बना के बेटे रहते। हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है मुस्कुराओ, अगर तुम 3 चीजें नहीं करोगे तो तुम्हारी मग़फ़िरत नहीं होगी। एक, किसी के सामने, मर्दों के सामने, औरतों के सामने मुस्कुरा के वो अफेयर नहीं बढ़ाना, ओके, मतलब अपने घरों में औरतें अपने भाई हैं, बाप हैं, शौहर हैं, उनके सामने मुस्कुराना है। वो भी मुझे कहते हैं बाजी ने कहा, बच्चे आ जाएंगे बाजी ने कहा, वो याद रख ले, बॉयफ्रेंड के सामने जाके मुस्कुराना नहीं, बॉयफ्रेंड ही आराम है, ठीक है। मुस्कुरा के बात करने से अल्लाह ताला ने कहा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है। दूसरा, हाथ मिलाएं। हाथ कैसे मिलाती हैं, जो पसंद आओ, कोई 2 जन आओ, जल्दी आओ, जल्दी 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 आओ, टाइम हो रहा है, अभी ना पसंद है मुझे, माफ कर देना बेटा, पसंद के दोनों को करती है, नापसंद दूसरों को करती है, आ जाओ, दोनों आओ, दोनों हाथ मिलाओ, अस्सलाम वालेकुम, अच्छा कैसे, खैरियत, स्टडीज कैसे चल रही है, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, गले लगा के मिलती, ये पसंद है मुझे, ओके। अगर मैं किसी को नापसंद करूँ, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, खैरियत, छोड़ो, बोलो। कुफर, दिल में कीना, नबी का बचपन में 4 साल से पहले काट के कीना निकाल दिए। उनकी उम्मत दिल में कीना अगर रखेगी, छोड़ो उन्होंने जो बुरा किया, जिन्होंने बुरा किया वो किया, फिर आयत कहती है अल-माइदा की, अल्लाह तू चाहे तो इसे सजा दे, तू चाहे तो माफ कर दे, मगर तू इंसाफ करता है, और उसके बाद इस्तग़फ़ार करे, अल्लाह इसके भी कबूल कर, तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना मिनकुम, यानी कि यग़फ़िरुल्लाह, जो भी दुआ करे जब तक एक दूसरे के अल्लाह गुनाह माफ कर देता है, ठीक है। ये काम करेंगे, कोई सवाल है, मेरे जाने के बाद कोई ऑडियो नहीं करेंगे, कोई सवाल नहीं करेंगे, कुछ पूछेंगे, जिसको पूछना है यहाँ पे पूछ सकते हैं। अगर मैंने गलत दर्ज दी हो तो मुझे पूछ सकते हैं, मैं सही है तो ले सकते हैं, मुझे सवाल यहीं पे करिएगा, मेहरबानी। तैयार है अल्लाह की मनाई हुई चीज को रोकने के लिए? सिर्फ नमाज इबादत नहीं, वरना फूक के उड़ा देंगे, ये बात याद रखना, फूक के उड़ा देंगे नमाज कुरान इसको, जब तक अल्लाह मना किए इसको नहीं छोड़ोगे अल्लाह ताला नहीं लेंगे। और कुछ सवाल है? अस्तग़फ़ार, एक मुस्कुराना, एक मुस्कुरा के मिलना, हाथ मिलाना, फिर अस्तग़फ़ार करना, यानी कि सामने वाले के दिल में कुफ्र रहता है, इसलिए मर गया तो अच्छा है, ओके। एग्जाम्पल बोल रही हूँ, सामने वाला दुश्मन आता है तो हाथ मिलाते, अल्लाह भला क्यों आई नहीं मानी, ये क्यों मिलना अच्छा नहीं है, कि अल्लाह ताला ने क्या शर्त रखी है, उसके गुनाहों की माफी तू मांग, तेरे दुश्मन हो या दोस्त हो, उसके गुनाहों की माफी मांग तो तुझे मैं माफ करूंगा, ठीक है। दुश्मन की भी गुनाह की माफी मांगो। दिल में हसद कब आता है, मैं बोलूं, जितना अल्लाह दिया है शुक्र करेंगे तो आपको हसद नहीं आएगा, अल्लाह जितना दिया है आप शुक्र करेंगे, आपको जलन नहीं आएगा दूसरों से। अल्लाह जितना दिया है उसको शुक्र करेंगे, ये टेम्परेरी जिंदगी जैसे भी गुजर जाए,
آخرت اچھی بنا لو. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ الحمدللہ نشهد ان لا اله الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.